evening, sir. Rainwater harvesting in tank. Tank will growing the water will trees and flowers. They are harvesting. Okay. This is flower bouquet. Plastic covers and plastic bottle. Good evening, sir. My name is Prashanti. I am studying in 9th class at PHS Sanalpur. I prepared the hens chick model and using the eggshell and cotton and groundnut shell and wings. I made wings and I help the paper, nose and eyes and finally color. This is waste papers and using the study things. This storage and plastic. The old lamp. Thank you. My name is Madhiha. I am studying 10th class at ZPHS Chautupal. My project name is best uses of plant waste. This is sugar cane. Sugar cane को हमें sugar cane का जूस लेकर sugar cane को हमें फेंक देते हैं. फेंक देने के बजाय हम कुछ भी इस तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल यानी करंट जनरेट कर सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं, हैंडमेड पेपर बना सकते हो और फ्यूल पीट्स यानी करंट जनरेट कर सकते हैं. ये है ग्राउंडनट. एडिबल पैलेट ग्राउंडनट पीट बना सकते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल यानी ग्राउंडनट से भी करंट जनरेट कर सकते हैं. फ्यूल पीट से भी करंट जनरेट कर सकते हैं. और ये है कोकोनट से कॉयर और कोकोनट से रोप बनाते हैं और कोकोनट से ब्रोम यानी घर सफाई करने की झाड़ू. और फ्यूल पीट मतलब करंट जनरेट कर सकते हैं. एक्टिवेटेड चारकोल से भी करंट जनरेट कर सकते हैं. और फर्नीचर्स भी बना सकते हैं. ये है बनाना के वेस्टेज से हमें सैनिटरी पैड्स, मार्केट में मिलने वाले पैड्स यूज़ करने से बहुत सारे वुमेन्स को स्किन कैंसर हो रहा है, तो हमें ये सैनिटरी पैड्स भी बनाना के पील से बना सकते हैं और टिश्यू पेपर्स भी बनाना के पील से बना सकते हैं. सैनिटरी पैड्स को हम धूप में सुखाकर फैक्ट्रीज में भेज देते हो तो हमें पैड्स बनकर बाहर निकलते हैं. और पैकेजिंग मटेरियल, कुछ मटेरियल्स पैकेज करने के लिए, कैरी करने के लिए इसके वुड का इस्तेमाल करा जाता है. और डिकम्पोज्ड बॉल्स भी बना सकते हैं. और सॉफ्ट फाइबर भी बनाना के पील से बनता है. थैंक यू. My name is Banala Jairaj, working as a ZPHS Chautupal High School biology teacher, and our colleague is Gaddam Bhaskar and Prasad, and he is also working as biology teacher. And we are very happy to join in this NGC program, and that is Waste to Wealth. And here our project is mainly focusing on how to reuse waste products. And we prepared this material and we took more than 7 days. మొత్తం 7 రోజులు మొత్తం మా పిల్లలు మొత్తం కష్టపడ్డారు. తర్వాత ఈ యొక్క వేస్ట్ టు వెల్త్ అనే ప్రోగ్రాంలో ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ మేము తయారు చేసి మేము భావిస్తున్నాము. అయితే ఇక్కడ మదిహా ఉంది, ఎండి మదిహా, హారిక, మన గడ్డ భాస్కర్ సారు, అయితే నేనైతే జయరాజ్ సార్, అయితే మేమంతా కూడా సమిష్టిగా ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ చేశాము. ఇది డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. అంటే వేస్ట్ వాటర్ని కూడా మనం దాన్ని కూడా మన అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అంటే చిన్న బాటిల్ పెట్టేసి చిన్న మొక్కలకి మన గార్డెన్ మొక్కలు కూడా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది కూడా వేస్ట్ వాటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చేసే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉండే వాటర్ని కూడా మనం మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ చేసి మళ్ళీ ప్లాంట్స్ పెట్టేసి దాని ద్వారా కూడా మళ్ళీ అదే వాటర్ని మనం యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఏంటంటే వ్యర్థ పదార్థాలని మళ్ళీ మనం ఎట్లా రీయూజ్ చేయాలి. ఇంకోటి మేము ఈ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మొత్తం కూడా థర్మోకోల్ వాడలా టోటల్గా మీ కార్డ్బోర్డ్ వాడాము. తర్వాత రీయూజబుల్ అనమాట. అంతే కూడా దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు నేచర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. My name is Naveen. I am studying 8th class. My name is Manika. I am studying 8th class. This is liquid fertilizer. This is liquid fertilizer. ఇది లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్. ఇది లేయర్ టు లేయర్ వేస్తాము. ప్లాంట్స్ నుంచి వేస్టేజ్, ఇంకా సాయిల్ ఒక లేయర్, అట్లా లేయర్ టు లేయర్ వేసి దానికి
వాటర్ యాడ్ చేస్తాం. డీకంపోజ్ అయిన తర్వాతకి ఇలా లిక్విడ్ వస్తుంది. లిక్విడ్ మనం కలెక్ట్ చేసి ప్లాంట్స్కి వాటర్తో యాడ్ చేసి వేస్తాము. ప్లాంట్స్కి మంచి బూస్ట్ లాగా అయినా పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఈ కాంపోస్ట్ లెక్కైనా వాడుకోవచ్చు. డీకంపోజ్ అయింది. ఇది సెల్ఫ్ వాటరింగ్ ప్లాంట్. దీంట్లో వాటర్ ఫిల్ చేసి కాటన్ అబ్జార్ప్షన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, కాటన్ దీనికి రూట్స్కి అప్లై చేసినాము. అది అబ్జార్ప్షన్ అనేది తొందరగా జరుగుతుంది. ఇది సెల్ఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ప్లాంట్. ఇది గ్రెయిన్ బర్డ్ ఫీడర్, ఇది వాటర్ ఫీడర్. ఇది ఈ లెవెల్ దాకా వాటర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాతకి అది బర్డ్స్ తాగుతాయి కదా, తాగిన తర్వాతకి మళ్ళీ వాటర్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇది గ్రెయిన్ ఫీడర్. అదే మెథడ్లో ఉంటాయి. ఇది గ్రెయిన్స్ ఒక లెవెల్ ఉంటాయి. ఆ లెవెల్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతకి మళ్ళీ కింద నుంచి వాడతాయి. ఇది వాల్ గార్డెనింగ్. ఇది మనకి స్పేస్ సరిపోయినప్పుడు, ఇంకా ఇంట్లో స్పేస్ లేనప్పుడు వాల్కి డెకరేట్ చేయవచ్చు. ఈ డెకరేటివ్ ఐటెం లెక్క అయినా వాడుకోవచ్చు. ఇది చాలా గ్రీనరీని పెంచుతుంది. ఇది మొత్తం వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్తో మొత్తం. ఇది టేబుల్ పాట్ ఫర్ ప్లాంట్. ఇది డెకరేటివ్ ఐటమ్. ఇది పాట్ లెక్క యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కింద బల్బు కింద పెట్టచ్చు. బల్బు పెడితే మళ్ళీ వెలుతురు ఎక్కువ వస్తుంది చీకట్లా. ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్తోనే చేసినాము. ఇవన్నీ రీయూజ్ చేసినాము. వేస్ట్ వెల్ ఉపయోగపడే వస్తువులను తయారు చేసి డెకరేషన్ ఐటమ్స్ కానీ ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి అన్నింటినీ తయారు చేసి. Miss G. Bhargavaram. I am studying in 9th class. I am from ZPHS Tangadipelli School. వేస్ట్ పదార్థాలన్నీ ఇట్లా చేసుకొని చాయ్ తాగొచ్చు, టీ ఆర్ కాఫీ అండ్ డిజైన్ టైప్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్ ఎక్సెట్రా. ఇవి వేస్ట్ కాకుండా ఇది వెల్త్ లాగా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ డీకంపోజిషన్, రీయూజ్, రీసైకిల్, రికవరీ. ఈ ప్లాస్టిక్తోని ఫ్లవర్ పాట్స్, ఇవన్నీ ఫ్లవర్ పాట్స్. పేపర్, వేస్ట్ పేపర్. థ్యాంక్ యూ సార్. My name is Dhanush. I am studying 10th class ZPHS Goronkonda. నేను ఈరోజు చేసింది ఇవి కొబ్బరి చిప్పలతోటి ఇట్లా ఫ్లవర్ లాగా చేశాను. ఫ్లవర్ లాగా అండ్ ఈ బుట్టలు కూడా చేసినాము. ఈ బుట్టలు అదేనా కొబ్బరి చిప్పలతో ఇవేమో బుట్టలు అంటే ఈత చెట్టు ఉంటాయి ఇక అవితోటి వాళ్ళు ఇట్లా కోసి పడేస్తారు. వేస్ట్ కాకుండా మనం ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఇవేమో సంచులు ప్లాస్టిక్ సంచులు ఉంటాయి ఇక అవితోటి చేసినాం. ఇవి చేయొచ్చు. ఇవేమో టైలర్ దగ్గర ఉండే వేస్ట్ క్లాత్ తోటి తాడులాగా అల్లినాం. నెక్స్ట్ ఇవి కూడా సేమ్. మై నేమ్ ఇస్ యజ్వా. ఐఎమ్ స్టడింగ్ 9th class ZPHS. ఇది మన యూరియా డిస్ప్లేసర్. ఇది యాక్చువల్ అయితే తట్టలు తెస్తాం కాబట్టి అది చేయి మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అట్లా ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఇది ఈక్వల్ వెయిట్తోనే ఫుల్ బాడీ ఈక్వల్ వెయిట్తో వస్తుంది. దీంట్లో మనం యూరియా వేస్తే దీంట్లోకి వస్తుంది. ఈ బాక్స్లోకి వస్తుంది. దీంట్లోంచి డైరెక్ట్ ఈ బాక్స్లోకి వచ్చినాక మనం వేస్తుంటే మళ్ళీ బాక్స్లోకి దీంట్లో తీసి జల్లుతుంటే బాక్స్లోకి వస్తుంది. దీన్ని వేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఇదేమో బ్యాంబూ బాటిల్. మై నేమ్ ఇస్ రమ్య. ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇన్ 10th class. ఇది కోకోనట్ తోటి తయారు చేసినాం. అది కొండపల్లి డాల్. ఇదేమో ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ తోటి ఇది ఫ్లవర్ వాష్ చేసినాం. ఇది బీర్వా అన్నట్టు. ఇందులో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, చిన్న వస్తువులే. ఇది కూడా ఫ్లవర్ వాష్. ఇదేమో డస్ట్బిన్. ఎప్పటికైనా మనము ఎప్పుడైనా చెత్త కింద పాడేస్తాం కదా, కింద వాడేయకుండా ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి. ఓకే. ఇదేమో టేబుల్. పెన్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అంతే.
Good afternoon to all. I am Shaya from 10th standard TGMS Gundala. I am Vennala from 10th standard TGMS Gundala. We have prepared so many projects from waste materials. ఫస్ట్ ఓల్డ్ బ్యాంగిల్స్ తీసుకొని ఒక బౌల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసినాం సార్. డెకరేట్ ప్లాస్టిక్ గ్లాసెస్ తీసుకొని ఫ్లవర్ పాట్ లాగా డెకరేట్ చేసినాం. ఇది మన హౌస్లో అంటే టీవీ పైన అన్ని పెట్టుకోనికి, హౌస్ డెకరేట్ చేసుకోనికి. ఇంకోటి అయిపోయిన టాబ్లెట్స్ షీట్స్ తోటి వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ చేసినాం. ఇంకో ఓల్డ్ క్లాత్స్ ఉంటాయి సార్, ఓల్డ్ క్లాత్సెస్ తీసుకొని అయిపోయిన దాని క్లాత్ తీసుకొని బ్యాగ్ చేసి క్యారింగ్ బ్యాగ్ లాగా కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని పెన్ స్టాండ్ లాగా రెడీ చేసినాం. మళ్ళీ ఎగ్స్తోని యూజ్డ్ క్యాండిల్ వ్యాక్స్తోని మళ్ళీ న్యూ క్యాండిల్ లాగా రెడీ చేసినాం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ బ్యాంగిల్స్ అనేవి పడేస్తే అవి నాన్ డిగ్రేడబుల్ కదా సార్, అవి అంటే ఇంకా మట్టిలో కలిసిపోవు. దానివల్ల ఎన్నో ఎన్విరాన్మెంటల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మనం అలా వీటిని వేస్ట్ చేయకుండా మన హౌస్ డెకరేషన్స్ కోసం యూజ్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ.